بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 54 اور 55۔ صرف دو آیات پڑھیں گے اور آیت 54 ہے اور 55 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا جو ابتدا ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ قَالَ اس میں حرف قاف ہے، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اس کے بعد الف ہے۔ تو الف کے بارے میں یہ حکم ہے کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا ہوتا ہے، اس سے پہلے باریک ہو تو الف باریک ہوتا ہے۔ تو یہاں الف سے پہلے قاف موٹا آ گیا، تو ہم نے الف کو بھی موٹا کرنا ہے۔ قال، کچھ لوگ کرتے ہیں قال، یعنی کہ وہ الف کو باریک کرے ہوتے ہیں اور قاف کو موٹا کرے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، الف کو بھی۔ قال، آگے موسیٰ لقومہ، بہت توجہ کے ساتھ، اسے لوگ مجہول کر دیتے ہیں، لقومہ نہیں ہوتا بلکہ لقومہ، یا قوم انکم، یہاں نون مشدد ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ انکم، آگے میم ساکن ہے، انکم کے آخر میں میم ساکن ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ظا۔ اپنے یہاں میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں اظہار شفوی ہو رہا ہے، تو آپ نے ظاہر کر کے کیسے تیزی سے پڑھ دینا ہے، غنہ نہیں کرنا، اس حرف کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ انکم ظلمتم، آگے بھی کیا ہے؟ آگے پھر میم ساکن کا اظہار ہے۔ انفسکم، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے۔ انفسکم، یہاں انفسکم کے آخر میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں اخفاء شفوی، یعنی کہ میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ انفسکم باتخاذکم العجل، اور آگے دیکھیے گا باتخاذکم العجل، یہاں پر یہ ہے لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، بازیر تا بت تازیر تی، بتی خا زبر الف خا، یہاں بھی الف موٹا ہے، خا بھی موٹا ہے، بتی خاذی، اسے ذے نہیں پڑھنا، باتخاذکم وہ درست نہیں ہوگا، باتخاذکم العجل عجل فتوبوا الی، یہاں اس کے اوپر جو مد ہے چھوٹی مد ہے، اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، واو مدہ ہے یہاں پر، اور آگے حمزہ دوسرے لفظ کی شروع میں، الی۔ لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے فتوبو پہ آپ نے وقف کر دی، آپ رک گئے ہیں، تو پھر یہاں پر مد نہیں کرنی، مد اس صورت میں ہوگی جب آگے جو دوسرا آگے سبب ہے حمزہ والا وہ بھی آپ ساتھ پڑھیں گے، یعنی اگر آپ نے ایسے پڑھا باتخاذکم العجل فتوبوا، بس پھر آپ نے مد نہیں کرنی، مد اس وقت ہوگی جب آگے حمزہ بھی ساتھ شامل ہوگا، جیسے باتخاذکم العجل فتوبوا الی، اب مد ہوگی، الی بارئکم، اسے بہت خیال سے پڑھیے گا،
बारिएकुम नहीं पढ़ना बल्कि बारीकुम। लंबा भी नहीं करना, बारीकुम गलत हो जाएगा, बारीकुम। फ़क़तुलू, फ़क़ में क्या होता है, क़ाफ़ को अपने एक तो मोटा पढ़ना है, दूसरा अपने कलकला करना है, इसको हिलाना भी है। फ़क़तुलू अनफुसकुम, यहाँ पर भी छोटी मद है। अनफुसकुम में इख्फ़ा है, आवाज़ को नाक में छुपाना है। फिर सुनिएगा, फ़क़तुलू अनफुसकुम, यहाँ इसके आगे वक़्फ़ जो है तो रुमूज़ औक़ाफ़ में से आप यहाँ वक़्फ़ कर सकते हैं। आगे नए सांस के साथ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन्द बारीइकुम। ज़ालिकुम को ज़ालिकुम नहीं पढ़ना, ज़ा गलत हो जाएगा, ज़ालिकुम। थोड़ा सा ज़बान को दांतों के दरमियान लाइएगा तो सीटी ख़त्म हो जाएगी। ज़ालिकुम नरमी के साथ, बहुत ही हर्फ जो है नरमी से पढ़ा जाता है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, खैरुल लकुम में इदगाम हो रहा है, इसे खैरुन लकुम नहीं पढ़ना आपने, यानी इसमें नून का साउंड नहीं होगा बल्कि खैरुल लकुम। इसे खैरुल लकुम नहीं पढ़ना, खैर जैसे हम अक्सर क्या कहते हैं, दुआए खैर, तो वो उससे फिर हम इधर भी ये लफ्ज़ ऐसे खैर पढ़ देते हैं, तो खैर। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, खैरुल लकुम। आगे इन्द बारीइकुम, इन्द नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ पे आपने इख्फा करना है, बारीइकुम। आगे फिर रुमूज़ औक़ाफ़ में से तो है, आप यहाँ पर वक़फ़ कर दें। और अगर आगे मिला के पढ़ना चाहें तो भी आप मिला के पढ़ सकते हैं, यानी आगे फ़ताबा अलैकुम पे आप रुक जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी एक साइन आपको नज़र आ रहा है रुमूज़ औक़ाफ़ में से, तो यानी करीब तरीन एक और स्टॉप मौजूद है, तो आप वहाँ पर भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। फ़ताबा अलैकुम इन्नहू, नून मुशद्दद गुन्ना है, इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम। हुवत तव्वा मजबूती के साथ पढ़ना है, होठों को गोल करना है आपने, तव्वाबुर रहीम। उसके बाद आयत 55 देखिएगा, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। वइज़ कुल्तुम, क़ाफ़ मोटा पड़ा जाएगा, और वइज़ में दाल को अपने ख्याल करना है, वइज़ नहीं पढ़ देना, वइज़, वइज़, और इसको हिलाना भी नहीं, यानी कलकला भी नहीं करना आपने। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिना, यहाँ नून साकिन के बाद क्या है, फिर नून है, इदगाम हो रहा है, क्योंकि नून जो है वो हरूफी यरमलून में शामिल है। लन नुअ्मिना झटके के साथ पढ़ना है, और इसे मजहूल नहीं पढ़ना, नुअ्मिना, नुअ्मिना जो है वो दुरुस्त नहीं है, लन नुअ्मिना। जैसे जो क़नूत के अंदर एक दुआ पढ़ी जाती है, दुआ क़नूत में, कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअ्मिनु बिका, उसे क्या पढ़ते हैं लोग अक्सर, व नुअ्मिनु बिका, नुअ्मिनु नहीं है बल्कि नुअ्मिनु। तो यहाँ पर क्या है, लन नुअ्मिन लका हत्ता, इसे हत्ता नहीं पढ़ना बल्कि हत्ता नरल्लाह, न नून बारीक है, रॉ मोटा है, और आगे लफ्ज़ अल्लाह भी मोटा है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गई है, तो ये लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। और पुर पढ़ने का एक और नाम भी है जिसे कहा जाता है तफ़ख़ीम। बारीक को तरक़ीक़ कहा जाता है, और जो मोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, तफ़ख़ीम। तो फिर सुनिएगा, हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, जहरतन, यहाँ रा मोटा है, और आगे ता के ऊपर दो ज़बर हैं, दो ज़बर की तनवीन के बाद फ़ा है, जो कि हरूफ़ इख़्फ़ा में से आपने आवाज़ को नाक में छुपाना है। फिर सुनिएगा, जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम, साइक़तु, साद मोटा है, इसे साइक़ा नहीं पढ़ना आपने, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम, व अंतुम नून साकिन की बात है, यहाँ पर आपको पता है कि इख्फ़ा हो रहा है, व अंतुम ऐसे इख्फ़ा होता है, आवाज़ को नाक में छुपाते हैं। तंज़ुरून, यहाँ नून साकिन की बात, यहाँ भी इख्फ़ा हो रहा है। फिर सुनिएगा इसको, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून।
آیت کو پھر سنیے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیں. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.